وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل مولانا محمد وعلى آل سيدنا সকলে জবান খুলে মোহাব্বতে পড়ুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা لا ورب العرش जिसको जो मिला से मिला बटती है कौनैन में मत रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा सल्ले मरहबा मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना अहले सुन्नत का है बैरा पार असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा सल्ले मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना ला इलाहा हो ला इलाहा ज़बान खुले ला इलाहा माशाअल्लाह ला इलाहा
एक साथ ला इलाहा अल्लाह ला इलाहा हस्बे रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह बोलन हस्बे मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद बल नूर मोहम्मद हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ओ ला इलाहा शद्दत जन्नत बानाइलो मोहनेर मतो साजाइलो बोलेन शद्दत जन्नत मोहनेर मतो साजाइलो एकटी कदम राखार आगे एकटी कदम रागे अजराइल के पाठाइला ला इलाहा अल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का जुड़े बोलून अल्लाहु अकबर और एक बड़ा करे बोलून अल्लाहु अकबर। खुदा की फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का हमें दो नो जहाँ में है सहारा गौसे आज़म का मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। खुदा की फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। अज़ीज़ों कर चुका तैयार
मेरे जनेज़े को। চিৎকার দিয়ে বলুন আল্লাহু আকবার। আমরা গৌসে পাককে মহব্বত করি কিনা? আরো আওয়াজে বলুন আমরা গৌসে পাককে ভালোবাসি কিনা? अज़ीज़ो कर चुका तैयार जब मेरे जनेज़े को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से? अरे ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। खुदा की फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आज़म का। उपस्थित पीरे तरीक़त सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक सोआब मियाँ रहमतुल्लाह अलैहि ओ मुर्शिद बरहक मौलाना सैयद सईदुर रहमान ছোট পীর সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির স্মরণে সপ্তম বার্ষিক টঙ্গীটিলা দরবার শরীফের সুন্নি সম্মেলন 2020-এর সম্মানিত সভাপতি পীরে তরিকত মুজাহিদ আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লাম জনাব আলহাজ মৌলানা পীরে তরিকত मुफ्ती सैयद शाह रियाज साहेब किबला मद्दा जिल्लुहुल आली, सहसभापति पीरजादा सैयद शाहजादा और पीरजादा सैयद शाह दराज, आमंत्रित प्रधान अतिथि मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना हसानुर रहमान हुसैनी नक्शबंदी जीदा मजदुहु व इल्मुहु, आमंत्रित हजरत उलमाए किराम मशाइख एज़ाम, আগত আশিকান রসুল ভাইয়েরা, পর্দানসীন মা ও বোনেরা, রাহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আলিশান দরবারে শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ পাক মাহে রবিউস সানির মতো মুবারক চাঁদে আজকের এই জান্নাতি বাগানে মহান আউলিয়া ইকরামের রোহানি সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আল্লাহ আমাদেরকে করে দিয়েছেন। সেজন্য আসুন আমরা সকলে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে জবান খুলে উচ্চ আওয়াজে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ, আরেকটু বড় আওয়াজে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। খুবই অল্প সময় আমি আপনাদের সামনে কথা বলবো, মনোযোগের সাথে আপনারা কথাগুলো শোনার বোঝার চেষ্টা করবেন। আজকে আমরা ঐতিহাসিক টঙ্গীটিলা দরবার শরীফে এসেছি উরসে আউলিয়ায়, কথা বলি ঠিক কিনা? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা এবং বিশ্বাস রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন এই পৃথিবীর জমিনে प्यारा नबी हुजूर करीम रऊफुर रहीम मुस्तफ़ा जान रहमत हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आलैहि वसल्लमेर माध्यमे नबुवत एवं रिसालतेर दरजा कियामत पर्यन्त बंध करे दिएছেন। किन्तु प्रिय नबी सल्लल्लाहु आलैहि वसल्लमेर रेखे जावा दीन धर्म इस्लाम कुरान और हादिस कियामत पर्यन्त मानुषेर काछे निर्भेजाल भावे जारा पौंछाबेन इनारा हच्छेन आल्लाहर आउलियाए केराम। जुड़े बोलुन सुबहान अल्लाह, आरेकटु जुड़े बोलुन ना सुबहान अल्लाह। जुगे जुगे से समस्त महान आउलियाए केराम पृथिवीर विभिन्न देशे विभिन्न जायगाय तारा एसेছেন। आपन आपन समये आपन आपन दायित्व तारा यथायथभावे आंजाम दिएছেন।
রব্বুল আলামিন আল্লাহর সে মহান আউলিয়ায়ে কেরামকে দিন, ধর্ম, মাযহাব এবং মিল্লতের সত্য পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য, পথহারা পথ ভোলা মানুষগুলোকে আল্লাহমুখী করার জন্য আশ্চর্য একটি রুহানি ক্ষমতা দিয়েছেন, যার নাম হচ্ছে কারামাত। নাম কি? আরো জোরে বলুন না, নাম কি? ইসলামী শরীয়তের ভাষায় শরীয়তের চূড়ান্ত ফয়সালা হচ্ছে কারামাতুল আউলিয়ায়ে হাক্কুন। আল্লাহর নেক মুত্তাকি আউলিয়ায়ে কেরামের প্রদর্শিত কারামত, এটা সত্য, এর মধ্যে মিথ্যার কোনো সুযোগ, বলেন না, মিথ্যার কোনো সুযোগ। তথাপিও আমরা দেখি এই সমাজে মুসলমান নামে যাদের বাপদাদার কোনো পরিচয় নাই, তারা ইহুদি নাসারার টাকা খেয়ে আজকে এসি রুমের ভিতরে বসে বসে তারা আউলিয়ায়ে কেরামের মাজার ভাঙ্গার স্বপ্ন দেখতেছে। আরো জোরে বলুন। এই দেশে শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহির একটা যোগ্য উত্তরসূরি থাকা পর্যন্ত মাজার ভাঙ্গা তো দূরের কথা, মাজারের ভাঙ্গার দিকে কেউ যদি একটা কদম রাখে, তার পা ভেঙ্গে কুকুরকে খাওয়াতে আল্লাহর ওলির ওই গোলামরা প্রস্তুত। দুই হাত উঁচু করে বলুন, ঠিক কিনা? হাজিরিনে কেরাম, আমি আগেই বলেছি লম্বা চূড়া কথা বলার সুযোগ আজকে নেই। তবে আমরা যারা সুন্নি জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী সুন্নি মুসলমান, আল্লাহর ওলিদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন কে? মুখ খুলে বলুন, ক্ষমতা দিয়েছেন কে? ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহ। আর মানে না আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বিপদগামী মোল্লা। শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামানী রহমতুল্লাহ আলাইহি, যার সাথীরা আজকে এই পাহাড়ে শুয়ে আছেন, তাদের কাশফ কারামত খিদমাত যদি আমি আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি, রাত চলে যাবে, কিন্তু তাদের দিনের জন্য এত কোরবানি, এটা বলে শেষ করা। 8 থেকে প্রায় 8,800 বছর আগে শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামানী রহমতুল্লাহ আলাইহি এসেছিলেন, সুরমা নদী পাড়ি দিয়েছিলেন, আরো একাধিক নদী তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন। কি দিয়ে? মুখ খুলে বলুন না, কি দিয়ে? এই সমস্ত ইহুদির দালালরা বলে এগুলো নাকি বানাওয়াট। আরো জোরে বলুন না। অথচ হাদিস আজকে রেখেই দিলাম, কোরআনুল কারীমের দিকে আমরা যদি তাকাই বা লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা দেখব আল্লাহর কোরআন প্রমাণ করে শুধু আমার নবীর শরীয়তে নয়, পৃথিবীতে আমার রসুল আসার আগে যে নবী রসুল এসেছেন, তাদের উম্মতের ভিতরে যারা ওলি ছিলেন, তাদেরকেও আল্লাহ কারামত দিয়েছিলেন। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলুন না, সুবহানাল্লাহ। কোরআনুল কারীম রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন এই পৃথিবীতে একজন নবী পাঠিয়েছিলেন, যার নাম হযরতে সুলাইমান আলাইহিস, যাকে আল্লাহ একদিকে নবুয়ত দিয়েছিলেন আর একদিকে বাদশাহী দিয়েছিলেন। তার বাদশাহীর ভিতরে মানব জাতি, পাখিকুল এবং জিন জাতি, 3টা জাতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমাদের দেশে, বিভিন্ন দেশে রাজা, বাদশাহ, শাসক আছে না নাই? একটু মুখ খুলে কথা বলতে হবে, আছে না নাই? তাদের আচার ব্যবহার, তাদের দেশ পরিচালনার নীতি আর আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বরের দেশ চালনার রীতির মধ্যে বেশ কম আছে না নাই? শিক্ষা নেওয়া উচিত। সম্মানিত হাজিরিন,
রাজ দরবারে সিংহাসনে বসে গেলেন। একদিকে জিন জাতি, আরেকদিকে মানব জাতি, আরেকদিকে পাখিকুল। একটু জবান খুলে বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, মানব জাতি, জিন জাতি, পাখিকুল, এই তিন জাতির মধ্যে শক্তি কার গায়ে বেশি? জীবনও না। মানুষ, জিন, পাখি, এই তিন জাতির মধ্যে শক্তি কার গায়ে বেশি? বুঝি না, একটু জুড়ে বলেন তো। মানুষ যদি হয় তো জিনে মানুষরে ধরে না মানুষরে জিনে ধরে? কোনটা কারে ধরে কোন? তো একটু আগে কইলেন শক্তি মানুষের বেশি, তাহলে জিনে মানুষে কেমনে ধরে? মানুষে না জিনেরে ধরতো? তাহলে আপনাদের জবাব ভুল। জিনের গায়ে শক্তি। এই পানি উমদার 12 বছরের একটা ছেলেকে যদি জিনে ধরে, এর ফিসা হুজুরের কাছে আনতে হইলে কমপক্ষে জওয়ান আরো 3টা মানুষ লাগবে। কথা কয় না? তাও আগে রশি দিয়ে হাত পা, কথা বলেন না, হাত পা। ওনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আরে 12 বছরের ছেলের হাত পা বাঁধা কেন? বলিও না জিনে ধরছে, তোমারে মারবো। কথা বলেন, আমি কি ভুল বললাম? তাহলে বোঝা যায় শক্তি কার বেশি। আরো জোরে বলুন না, কার বেশি? আমাদের দেশে একদল আছে খানাবাড়ি। কি বাড়ি? একটা হইছে জানা, একটা হইছে মানা, দুই দলের মাঝখানে আরেক দল আছে খানা। কথা বলেন আরে বাবা, আছে না নাই? এরা বলে আমরা দেখি না, মানি না, দেখি না। তো জিনে যে ধরে, এই জিনকে কি দেখা যায়? তুই যে বলে দেখি না, মানে না, এরকম জিনে ধর একটা তার কাছে ছাড়ি দিবেন, দেখবেন আধা ঘন্টার ভিতরে সুন্নি বানাই দিব। ভাই কথা বলে না, ঠিক না ভাই? ঠিক। সম্মানিত হাজিরিন, তিন জাতি বসা, এর মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী হলো জিন, এরপর শক্তির অধিকারী হলো মানুষ, সবচাইতে দুর্বল শক্তির আপনার হলো পাখিকুল। আল্লাহর নবী সুলাইমান রাজ সিংহাসনে বসে জিন জাতির খবর নিলেন না, মানব জাতির খবর নিলেন না, সবচাইতে দুর্বল প্রজাতি পাখিকুলের খবর নেওয়া শুরু করে দিলেন। জবান খুলে বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর আমাদের সমাজে চিত্র, এই সমাজে যার টাকা আছে, এই সমাজে যার সম্পদ আছে, চেয়ারম্যান, মেম্বার, এমপিরা তার খবর নেয় আগে। আই ভাই কথা বলুন, ঠিক না বে ঠিক? আর যখন নির্বাচনের ভোটের সময় আসে, তখন গরিবের ঘরের দরজা ছাড়ে না। শিক্ষা নেন আল্লাহর ওয়ালির দরবার থেকে। আল্লাহর ওয়ালিরা রাজনীতি করে না, কিন্তু আল্লাহর ওয়ালিরা শরীয়ত বিরোধী, কোরআন হাদিস বিরোধী কোন শক্তি ক্ষমতার মসনদে থাকুক, এটাও আল্লাহর ওয়ালিরা পছন্দ করে না। রাগ করতেছেন? আমি কিন্তু বুড়ে দাঁড়াইনি, অতএব সমস্যা নাই আমার। সম্মানিত হাজিরিন, তাহলে ইসলামের শিক্ষা, যিনি দেশ পরিচালক হবেন তিনি সর্বপ্রথম খবর নেবেন দুর্বলের। সুবহানাল্লাহ বলুন না। কার খবর? আর আমাদের সিস্টেম সবলের। কার? হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম পাখিকুলের সাথে কথা বলতেছেন, খবর নিচ্ছেন, দেখতেছেন সবাই হাজির, একটা পাখি নাই। পাখিটার নাম কি? উলামায়ে কেরাম একটু সাহায্য করেন, পাখির নাম কি? লম্বা কথা বলবো না। জিজ্ঞেস করলেন পাখি কোথায়? কে যেন বলল, হুজুর সে এখনো আসে নাই।
রাগান্বিত হয়ে নবী সুলাইমান বললেন লাউ আযিবান্নাহু আযাবান শাদীদা। হুদহুদ আসুক। আমার পার্লামেন্ট শুরু হয়ে গেল। যথাসময়ে কেন সে উপস্থিত হতে পারল না? যথাযথভাবে যদি তার কারণ দর্শন করতে না পারে, আমি তাকে হয় মেরে ফেলবো নতুবা কঠিন শাস্তি দিব। চিৎকার দিয়া বলুন আল্লাহু আকবার। ছাত্র যেটা দুষ্ট, কোনোদিন যদি প্রথম পিরিয়ডে যেতে দেরি করে, হে কিন্তু একটা মুড লইয়া ডুববো, এমন একটা কথা ছাড়বো হুজুরে হাসাইয়া মোটামুটি বিচারে পাতলা করে লিব। এরকম কিছু ছাত্র আসেনি বা আশা হুজুর তো হুত হুত তো জানে দেরি হয়ে গেছে, জবাব দেওয়ান লাগবো, মোটামুটি একটা প্রস্তুতি লইয়া ঢুকছে। সুবহানাল্লাহ। নবী সুলাইমান জিজ্ঞাসা করার আগে হুদহুদ পাখি বলে, ওগো আল্লাহর নবী সুলাইমান, আমার কাছে এমন একটা খবর আছে যেটা আপনার কাছে নাই। সুবহানাল্লাহ কইতেন না? বিচার শেষ। বিচার কি? আগে রানিং দিছে, যদি খবর লইতে চান আমার দেরি করে ওই সেইটা জিগাইবার দরকার। নবী সুলাইমান জিজ্ঞেস করলেন, হুদহুদ কি ব্যাপার? আল্লাহর নবী সুলাইমান, আল্লাহর দেওয়া দুই ডানা ভোর করে আমি যখন আকাশে উঠছিলাম, হঠাৎ করে আমার মতো একটা পাখির সাথে আমার পরিচয় হয়, বন্ধুত্ব হয়ে যায়। দুই বন্ধু কথা বলতে বলতে কখন আমি সাবা রাজ্যে চলে যাই বলতে পারি না। আল্লাহর নবী সুলাইমান, এত সুন্দর রাজ্য আমি দেখি নাই। ও নবী সুলাইমান, ওই রাজ্যের মানুষের কোনো দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, হতাশা নাই, অশান্তি নাই। একটু জবান খুলে বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। একটু জবান খুলে মহব্বতে পড়ুন আল্লাহুম্মা সাল্লি। ও আলা আলে সাইয়্যিদিনা। ভাইরা আমার, রাসূলের পাকের উপর দুরূদ শরীফের আওয়াজটা বড় হলে কি কষ্ট হবে আপনাদের? কষ্ট হবে আপনাদের? তো সবাই একটু স্টেজে ডানে বামে যারা যেখানে আছেন বা আওয়াজে বুলন্দ রাসূলের পাকের উপর দুরূদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা ও আলা আলে সাইয়্যিদিনা মাওলানা चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ले वाला आले सैयदना। সম্মানিত হাজিরিন, হুদহুদ পাখি আল্লাহর নবী সুলাইমানের কাছে যেই বক্তব্য দিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের মাধ্যমে সেটা নোট করে রেখেছেন। জবান খুলে বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, হুদহুদ পাখি বলল,
সুলাইমান, সেখানে জমিন ভরা ফসল, নদী নালা পুকুর বিলে খালে মাছের কোনো অভাব নাই। জুড়ে বলুন আল্লাহু আকবার। কিন্তু আশ্চর্য একটি ব্যাপার, ওই দেশটা যিনি পরিচালনা করেন তিনি একজন মহিলা, যার নাম রানী বিলকিস। রানী। 2 নম্বর, ওই রাজ্যের মানুষগুলো আল্লাহকে সেজদা দেয় না, আল্লাহর ইবাদত করে না, এরা সেজদা দেয় আকাশের সূর্যের। চিৎকার দিয়ে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আমরা সুন্নি মুসলমান, জুড়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আরো জুড়ে বলুন না। আমরা সুন্নি হওয়াতে খুশি না বেজার? আরো জুড়ে বলুন না, খুশি না বেজার? আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত ফাজিল বেরলভী রহমতুল্লাহ আলাইহির খলিফা মৌলানা জমিল কাদরি বলেছেন, मैं हूं सुन्नी हो जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। चित्कार दिया बोलो ना या रसूल अल्लाह। आला हजरत ইমাম আহলে সুন্নাতের খলিফা মাওলানা জমিল কাদরি বলেন, দুনিয়ার মানুষ, আমি হচ্ছি সুন্নি, আমি আকীদায়ে সুন্নি, তরিকায়ে আমি কাদেরি। একটু বড় করে বলুন আল্লাহু আকবার। আরো বড় করে বলুন আল্লাহু আকবার। মাওলানা জমিল কাদরি বলেন, যেহেতু আমি আকীদাগত সুন্নি, তরিকতগতভাবে আমি কাদেরি, আমি এলান করে দিলাম, যখন আমার লাশ কবরে রাখা হবে, কামলিওয়ালা রসুল হায়াতুন নবী যখন আমার কবরে দাঁড়াবেন, আমার লাশ থেকে শব্দ বের হবে, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আরো জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আরো বড় করে বলুন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, গভীর মনোযোগ। আমরা সুন্নি মুসলমান সেজদা দেই কাকে? একটু মুখ খুলে বলতে হবে কাকে। কারণ ইহুদি নাসারার কিছু এজেন্ট আমাদেরকে অপবাদ দেয় আমরা নাকি মাজারে সেজদা দেই। চিৎকার দিয়া বলুন না নাউজুবিল্লাহ। আরো বড় করে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। একটু মুখ খুলে, এখানে রেকর্ড করছে, একটু আওয়াজ দিয়া বলুন আমরা সেজদা দেই কাকে? আরো জোরে বলুন না সেজদা কার? আরো জোরে বলুন সেজদা কার? কোন সুন্নি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করতে পারে? সম্মানিত হাজিরিন, আমাদের মাসলাকের ইমাম, একটু জোরে বলুন না মারহাবা। কোনো অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের? আমাদের মাসলাকের ইমাম ১৫০০ কিতাব যিনি লিখেছেন, আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা বলেন, পেশে নজর वो नो बहर सजदे को दिल है बेकरार। একটু চিৎকার দিয়া বলুন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার নবীর কত বড় আশিক আলা হযরত, তিনি বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আহমদ রেজা যখন হাদিস পড়ে পড়ে আপনার মুজিজাগুলো দেখি, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা দেখি, তখন আমার মাথা চাই ঝুঁকে সেজদা দেওয়ার জন্য। একটু জিকির করেন আল্লাহ আল্লাহ, আরো জোরে আল্লাহ 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 আল্লাহ। सुबह तैबा में होगी बटता है बरा नूर का, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सदका लेने नूर का
आया है चेहरा नूर का अल्लाह 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 मोहब्बते अल्लाह 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 तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का अल्लाह 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 तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। কথা সংক্ষেপ, যে কোনো সময় প্রধান আলোচক চলে আসবেন। সম্মানিত ভাইরা আমার, আলা হযরত বলেন পেশে নজর वो नो बहर सजदे को दिल है बेकरार पेश नजर वो नो बहर सजदे को दिल है बेकरार रुकिए सर सुभान अल्लाह बोलुन ना आरो जुड़े आला हजरत बोलेन আমার দিল চাচ্ছে কামলিওয়ালা রাসূলের কদমে আমি মাথা ঝুঁকিয়ে দেই, কিন্তু আমার ঈমান আমার আকীদা বলছে আরে সিজদা তো আল্লাহর জন্য, রুকিয়ে সর করি রুকিয়ে। এই ইমাম আহমদ রাজা তুমি তোমার মাথা খেয়ে রাখো, চিৎকার দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নারাই তাকবীর আল্লাহু আকবার নারাই রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মুসতাকে আলা হযরত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মুসতাকে আলা হযরত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ টঙ্গীটিলা দরবার শরীফ জিন্দাবাদ। তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের ইমাম যাকে যিনি নিজে বলছেন রুকিয়ে সর কো রুকে আহি তারা ইমতিহান হে এ আহমদ রাজা, এখানে সাজদা না করাটাই হচ্ছে তোমার জন্য পরীক্ষা। একটু সুবহানাল্লাহ বলবেন না আরো জোরে। তো যেই ইমাম বারগায়ে রিসালাতে সাজদা করেন নাই ওই ইমামের অনুসারীরা কখনো মাজারে সাজদা দিতে পারে না। কথা বলুন ঠিক কিনা? তুই হাত উঁচু করে বলুন ঠিক কিনা? সম্মানিত হাজিরিন, হুদুদ পাখি বলল ওই দেশের মানুষগুলো সাজদা করে সূর্যকে। আল্লাহর নবী সুলাইমান সিদ্ধান্ত নিলেন, জোরে কন্যা মারহাবা, যেহেতু তারা আল্লাহকে মানে না তাহলে নবীর দায়িত্ব হচ্ছে ওই রাজ্যের রাজার কাছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। চিৎকার দিয়া বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীর কোনো ভয় আছে? বলেন না কোনো ভয় আছে? পাখি আরো বলল হুজুর এই রানীর যে সম্পদ কল্পনারও বাহিরে, এই বেড়ি যে আরো বইয়া দেশ চালায় এটা হুজুর আরো বিশাল বড়। একটু জুড়ে বলুন আল্লাহু আকবার। নবী সুলাইমান ঠিক আছে আমি চিঠি লিখবো, ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাব, আমার রাজ্যে তাকে নিমন্ত্রণ করবা, তবে আমি একটা আশ্চর্য ক্ষমতা দেখাতে চাই, মুজিজা। একটু জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। সেটা কি? বহুদূর সাবা রাজ্য, সেই রাজ্যের রানীর সিংহাসন আমি সুলাইমান নবীর দরবারে বিলকিস আসার আগে আগে কে আনতে পারবা?
আরো জোরে চিৎকার দিয়ে। আমাদের দেশের যদি কোনো এলাকার কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, টেন্ডার দেওয়া হয় যে একটা চেয়ার ঢাকা থেকে আনতে হবে, দেখবেন কত টাকা পকেটে চলে গেছে চেয়ারের, এখনো খবর দৈন্তান্ন একার নাই, রশি নাই। কথা কয় না রে বাপ? বাংলাদেশে যখন করোনা শুরু হয়, টেলিভিশনের পর্দায় দেখলাম করোনার রোগীর চাইতে চালসুর মেম্বারের সংখ্যা বেশি। এই দেশে আর কি আশা করা যায়? কষ্ট হইতেছে আপনারা? খারাপ করতেছি কিছু? ওয়াজ ও আয়া কিছু ওয়াজের দরকার আছে না নাই? সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী হযরত সুলাইমান বললেন, আল্লাহর কালাম বলছে, ইয়া আইয়ুহাল মালাউ আইয়ুকুম ইয়াতিনি বিআরশিহা ক্বাবলা আন ইয়াতুনি মুসলিমিন। আল্লাহর নবী সুলাইমান বললেন, রানী বিলকিস মুসলমান হওয়ার আগে আগে, আমি নবী সুলাইমানের রাজ দরবারে আসার আগে আগে তার সিংহাসনটাকে আনতে পারবে আমাকে বলো। একটু জবান খুলে বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আগে বলছিলাম একটা হইছে জানা, আর একটা হইছে মানা। দুই দলের মাঝখানে আছে কোন দল? এই কানার দলেরা কয় দেয়ালের পিছনে কি আছে নবী জানে না। তো দেয়ালের পিছনে কি আছে যদি নবী না জানে, উম্মতের খবর কেমনে জানবো? নবী সুলাইমান হাজিরিনদের মধ্যে প্রশ্ন করলেন, কে পারবে? রব্বুল আলামিনের কোরআন বলছে, ক্বালা ইফরিতুম মিনাল জিন। জিন জাতির মধ্যে একলা দাঁড়াইছে যার নাম ইফরিত। নাম কি? আরো জোরে বলুন না, নাম কি? ডরাইতেছেন জিনে ধরবো? ই 72 আতের ভিতরে আইতো না ইনশাল্লাহ। আল্লাহর ওলি শুয়ে আছে, সুবহানাল্লাহ কইতেন না? যে বেটা ফাতরের উপর আশা মারছে পানি বাইরে হয়ে গেছে গা, একটু জোরে সুবহানাল্লাহ বলতেন না? জিনের 14 গোষ্ঠী আইতো না। সম্মানিত হাজিরিন, ইফরিত জিন বলে, হুজুর আমি পারবো, আনা আতিকা। ও বাপ জিন, তুমি আনবা, সময় কতদূর লাগবো আমি জানতে চাই। কয় বিহি ক্বাবলা আন তাকুমা মিন মাকামিক। ও আল্লাহর নবী সুলাইমান যেই রাজ দরবার আহ্বান করেছেন, দরবারের সভা সমাপ্ত হওয়ার আগে আগে বহু দূর থেকে রানী বিলকিসের বিশাল সিংহাসন আমি ইফরিত নামক জিন আপনার কদমে হাজির করে দিব। জিনরে দায়িত্ব দিলে চুরি করার কোনো সুযোগ আছে? কথা কয় না? আরো জোরে যাক, সেদিকে যাব না, সময় কম। নবী সুলাইমান কয়, তুমি কেমনে আনবা? কো ওয়া ইন্নী আলাইহি লাকাবিয়ুন আমিন। আল্লাহ আমার গায়ে শক্তি দিছে বড় বেশি। সুবহানাল্লাহ কইতেন না? জিনের গায়ে শক্তি কম না বেশি? আরো জোরে কন্যা, কম না বেশি? ওগো আল্লাহর নবী সুলাইমান, আল্লাহর দেওয়া শক্তি খরচ করে আমি পয়গম্বরের আদেশ মান্য করে দূর দেশ থেকে আমি সিংহাসনে হাজির করে দিব। ক্বালা, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, না না, আমি আরো দ্রুত চাই, আরো তাড়াতাড়ি। কে পারবা? আগে যে বলছে সে হচ্ছে জিন জাতে কি নাম? জোরে বলুন না, নাম। তার জাত বলা হয়েছে, নাম বলা হয়েছে, আল্লাহ বলেছেন। কিন্তু এখন
নাম বলা হয় নাই, বলা হয়েছে আল্লাযী ইনদাহু ইলমুম মিনাল কিতাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে পাকে বলেন, আরেকজন দাঁড়িয়ে বলল আমি পারবো। যার ভিতরে কিতাবের জ্ঞান আছে একটু জবান খুলে বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আবারও প্রমাণ হয়ে গেল জ্ঞানীর দাম কম না বেশি? বাবা জুড়ে বলুন না, কম না বেশি? এই জন্য রব্বুল আলামিন কোরআনে পাকে বলেন, হাল ইয়াস্তাবিল্লাযীনা ইয়াগলামুনা ওয়াল্লাযীনা লা ইয়ালামুন। যারা জানে আর যারা জানে না, উভয়ের মর্যাদা কখনো সমান হতে। রব্বুল আলামিন বলেন তার ভিতরে কিতাবের জ্ঞান আছে। তাফসীর কারকরা লিখেছেন তার নাম আসিফ বিন বারখিয়া। আসিফ বিন দাঁড়িয়ে বলে আনাব, ও নবী সুলাইমান আমি পারবো। আতিকা বিহি, সেই দূর দেশ থেকে সিংহাসনটা নিয়ে আসতে। আগের জনে বলছে কদম তোলার আগে আগে, মতান্তরে অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার আগে আগে তোমার কতটুকুন লাগবে? ক্বাবলা আন ইয়ারতাদ্দা ইলাইকা তারফুক। আরো জুড়ে, এই যে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলছি, আমার মুরব্বী আব্দুল আহাদ সাহেব, আব্দুল মুকিত সাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল আলী আপনাদেরকে দেখতেছেন, ইনারা দেখতেছেন। চোখ বন্ধ করে না খুলে? জোরে হয় না? এই দেখাটাকে বলে পলক। এখন আমি চোখ বন্ধ করেছি, আমি কি আর দেখতে পাই? ওই আল্লাহর ওয়ালি, সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে। ভিলায়াতের পাওয়ার কাকে বলে? ওই আল্লাহর ওয়ালি বলে নবী সুলাইমান আপনার গোলামি করে আল্লাহ আমাকে ভিলায়াতের যে খাজানা দিয়েছেন, আপনার নূরানি চোখের পলক পড়ার আগে আগে সিংহাসন আপনার কদমে হাজির করে দিব বলে দিয়েই ফেলেছে। চিৎকার দিয়ে বলুন আল্লাহু আকবার। আরো জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। ওলি আছে না নাই? আল্লাহ সুন্নিদের নসিবে দিছে ওলি, আর হেদের কপালে দিছে বলি। এই কথা বলা ঠিক না ঠিক? আমাদের কপালে ওলি, আমরা পেয়েছি নবী আজম, আমরা পেয়েছি ইমামে আজম, আমরা পেয়েছি গাউসে আজম। আরো জোরে চিৎকার দিয়ে। এই জন্য তো আমার গাউসে পাক বলছেন, মুরিদি লা তাখাফ আল্লাহু রাব্বি আতানি রিফআতান নিলতুল মানালি। আসসালাম এ নূর চশমে। 11 শরীফে যাননি আপনারা? যতটা জায়গায় যার যার এলাকায় 11 শরীফ হয়, কোন পীরে আয়োজন করছে দেখবেন না, এটা বড় পীর সাহেবের 11 শরীফ। মন খুলে যাইবেন। রাজি আছেন? কেন? আপনার পীর আপনাকে দেখতে পারে নাও পারে, কিন্তু গাউসে পাকের 11 শরীফে বসলে আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতায় আমার গাউসে পাক বাগদাদ থেকে দেখতে পারে। আরে জোরে। এখন মাইল লাগবে না আমার লগে, হুজুর এটা কেমনে? এটাও কসিদাত গৌসিয়াত আছে। নাজারাতু ইলা, হাই হাই, একটু সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ভুল বললে উলামায়ে কেরাম পিছনে আছেন, লুকমা দিবে আমাকে। নাজারাতু ইলা বিলাদিল্লাহি জামা। আমার গাউসে পাক বলেন, মুরিদের আরে আমি আব্দুল কাদের যখন তাকাই, সুবহানাল্লাহ, নাজার তো আমি যখন নজর দেই, বিলাদুল্লাহ কার শহর? কথা কয় না।
রব্বুল আলামিনের ওয়ালি ওয়ালিকুল সম্রাট। আমরার দেশে বড় লজ্জা লাগে, ভালো কইরা বাংলাও কইতে পারে না, নামের আগে ওয়ালিকুল শিরোমণি। কথা কয় না রে বাপ, লজ্জা হওয়া উচিত। লকব লেখলেই ওয়ালি হওয়া যায় না, শিরোনাম দিলেই বড় গাউসুল আজম হওয়া যায় না। আরে গাউসুল আজম তো তাকেই বলা হয় যিনি বাগদাদের জমিন থেকে খোদার খোদাই দেখতে পারেন। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, টঙ্গীটিলা দরবার শরীফ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। মাওলানা মুফতি আবু সুফিয়ান আল কাদরি সাহেব, নারে তাকবীর। ফয়সালা নেন, কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? সম্মানিত হাজিরিন, ওলামায়ে কেরাম আছেন, নজর দিবেন, ইলমি আলোচনা। গৌসে পাক বলতে পারতেন নাজারতু ইলাল আরদ, নাজারতু ইলাল, অর্থ রইবে তখন কিতা? আমি যখন জমিনের দিকে তাকাই, ওয়াহাবিরা গৌসে পাক খালি জমিন দেখে, আসমান দেখে না। আরে নাউজুবিল্লাহ পরে, কথাটা ঠিক না বে ঠিক? গৌসে পাক যদি বলতেন নাজারতু ইলাস সামা, আমি তাকাইলে আসমান দেখি, ওয়াহাবিরা কইতো জমিন দেখে না। তা আমরা তো বাদ মুড় দিয়ে লাভ কি? এই জন্য আমার গৌসে পাক বলে নাজারতু ইলা বিলাদিল্লাহ, দুনিয়ার কোন মোল্লার শহর আমি দেখি না, আল্লাহর যত শহর আছে আমি আব্দুল কাদের তাকাইলে দেখি। আর জোরে এখন এই বিলাদুল্লাহ আল্লাহর শহর, জমিনে যত শহর আছে কার? জোরে বলো না কার? সাত জমিনের শহর আছে কার? আসমানের শহর আছে কার? আমার গাউসে পাক বলেছেন কায়নাতে খোদার যত শহর আছে আমি আব্দুল কাদের বাগদাদের মহল্লা থেকে দেখতে পাই। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। ক্ষমতা দিছে কেডা? মানেন আমরা দেশের গর্দনা মোটা মোল্লা আছে না নাই? জোরে কন্যা আছে না নাই? ওলে দিগের রাজা মহারাজ লও মোদের সালাম খানি আব্দুল কাদের। কষ্ট হইতেছে আপনার? আর কষ্ট হইতেছে আপনার? আর তাহলে আমার সাথে পড়েন না, ওলে দিগের আব্দুল কাদের। আজকের মাহফিলের সভাপতি আহ্বায়ক আমার পীর সাহেব হুজুর সৈয়দ মুফতি রিয়াজ সাহেব বলছেন, যারা দাঁড়িয়ে আছেন মেহরবানি করে আদব রক্ষার্থে মাহফিলের সৌন্দর্য আপনারা না দাঁড়িয়ে বসে যান, জায়গা আছে। আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন অবশ্যই আমাদের কথা শুনতেছেন, মেহরবানি করে বসে যান আর আমার সাথে পড়েন। ওলে দিগের রাজা মহারাজ লও মোদের সালাম আব্দুল কাদের। আব্দুল কাদের জিলানী বলতে পারবেন না তো বলেন না, আব্দুল কাদের। কৃপা করে রাখো মোদের লাজ, ও গো কুতুবে রব্বানি আব্দুল কাদের, নি আব্দুল কাদের। রোজ হাসরের কঠিন দিন তুমি যে মোদের আশা, তোমার কৃপার তোরে যাব আছে মনেই ভরসা, আছে মনেই ভরসা। তাই তোমরা নিত্য জপি তোমারি পাক নাম খানি আব্দুল কাদের, আহা আব্দুল কাদের। তাই তোমরা নিত্য জপি তোমারে পাক নাম খানে আব্দুল কাদের জিলানী। আল্লাহুম্মা Muhammad
সম্মানিত হাজিরিন, তাহলে আল্লাহর ওলিদের রুহানি শক্তি আছে না নাই? বহুদূর দেশের সিংহাসন চোখের পলক পড়ার আগে আগে নিয়ে আসলেন আসিফ বিন বনখিয়া, নবী সুলাইমানের উম্মতের বলি। জোরে কোন মারহাবা। আমার নবী পৃথিবীতে আসার আগে একজন নবী এসেছিলেন যার নাম হযরত ঈসা। নাম কি? উনার বাবা নাই, মা বলেন না, বাবা মায়ের নাম কি? হযরত মারিয়াম জন্ম নেওয়ার পর, লম্বা আলোচনা আমি বোঝানোর জন্য বলছি, জাকারিয়া নবী ছিলেন তৎসময়ের পয়গাম্বর। বাইতুল মুকাদ্দাসের মেহরাব ছোট্ট একটা কক্ষ তার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হলো। পয়গাম্বর সুলাইমান, পয়গাম্বর হযরত জাকারিয়া চলে গেলেন তবলিগি সফরে, দাওয়াতে মুরিদানে। বাহির থেকে তালা লাগালেন, চাবি নিয়ে গেলেন, কারো হাতে চাবি দিলেন না, খাবারের কোনো জিম্মাদারি দিলেন না। একদিন, 2 দিন, 3 দিন, এইভাবে 3 দিন পরে হযরতে জাকারিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের স্মরণ হয়ে গেল, আল্লাহ ছোট্ট একটা বাচ্চা রেখে আসলাম, চাবি আমার হাতে, খাবার দেওয়ার জন্য কাউকে বলি নাই, চাবিও কাউকে দেই নাই। আল্লাহ, না জানি বাচ্চাটা কোন হালে আছে। জবান খুলে বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহর নবী জাকারিয়া এসে নিজের হাতে চাবি দিয়ে তালা খুলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার, আরো জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহর কোরআন বলছে, কুল্লামা দাখালা আলাইহা জাকারিয়াল মিহরাব। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। হযরতে জাকারিয়া মেহরাবের তালা যখন খুললেন, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, বিশেষ হিসাবের আগমন, নকশবন্দির আগমন, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, সুন্নাত ওয়াল জামাত। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনারা যার জন্য অপেক্ষিত ছিলেন, আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন বাতিলের আতঙ্ক হয়তো মাওলানা এইটা দিলে দেখা যাবে না। আসাদুর রহমান হুসাইন নকশবন্দি সাহেব, হয়তো মাওলানা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। আসাদুর রহমান হুসাইন নকশবন্দি সাহেব। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি দেখতে পাচ্ছি সামনে যারা দাঁড়ানো অবস্থায় আছেন, সবাই ভিতরে চলে আসুন। পরে গেলে এবং এটা অনেক যারা গিল করছেন সবাই তোমরা আগে আসো না কেন? এই তোমরা আগে আসো না কেন? তোমরা আগে আসো না কেন? এই সময় বাজে এসে ডিস্টার্ব করো। তোমাদের প্রয়োজন, তোমরা আগে আসবা। এদিকে আমাকে 5 মিনিট সময় দেন, বসেন একটু। সবাই জুড়ে বলুন মারহাবা। এই এটা ঠিক করো, এই লুট সামালতে পার, এই এটা লুটটা ঠিক করো। সুলেমান বাইরে দে। সবাই এই মাইক দাও, মাইক দাও। মাইক দে। অতিরিক্ত মানুষ আপনারা মঞ্চ থেকে নেমে যান, মঞ্চটা দুর্বল, ভেঙে যাবে। আমাদের আজকের প্রধান অতিথি হযরতুল আল্লামা আহসানুল উলুম নকশবন্দি হুজুর
আমাদের মধ্যে স্টেজে পৌঁছেছেন, ইনশাআল্লাহ মূল্যবান বয়ান করবেন। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক অনেক অতিথিবৃন্দ আছেন। আমাদের হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের অন্যতম সদস্য, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনতা অ্যাডভোকেট সুলতান মাহমুদ, নবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান কাজল, আমাদের সাবেক প্রেস ক্লাবের সভাপতি নবীগঞ্জের সাংবাদিক আজাদ সহ এখানে অনেক অতিথিবৃন্দ আছেন, উলামায়ে কেরামগণ আছেন। আমি অনুরোধ করবো, স্টেজের পিছনে অনেক দাঁড়ানো আছেন, স্টেজ ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা আমি দেখতেছি। দয়া করে আপনারা অতিথিবৃন্দ ছাড়া আপনারা স্টেজ থেকে মনে কিছু নিয়েন না। আপনারা নিচে আমরা অতিথির চেয়ার আছে, এই বাম পাশে স্টেজের বাম পাশে কিন্তু চেয়ার আছে, আপনারা চেয়ারে বসেন যারা আছেন। আর আপনারা এখন আপনাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। এর আগে আমাদের আজকের আমি অন্তত যেহেতু আমাদের অতিথি এখানে আছেন জেলা পরিষদের সদস্য অ্যাডভোকেট সুলতান মাহমুদ, ওনাকে 1 মিনিট বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। একটা মিনিট আমি শেষ করি, একটা মিনিট। যাই হোক, যারা যেখানে আছেন আমি অনুরোধ করব, মেহমান এসেছেন ওনাকে সম্মান দেওয়া এটা আমাদের দায়িত্ব। কথা বলেন ঠিক কিনা? এমন কোনো আচরণ আমরা করব না যাতে আমাদের মেহমান হবিগঞ্জ সম্পর্কে খারাপ ধারণা নিয়ে যান। আপনারা আল্লাহর বাস্তে জায়গা আছে, এখানে অনেক বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মেহরবানি করে আপনারা বসে যান। আর আজকের মাহফিলের সমাপ্তি পর্যন্ত আপনারা থাকবেন, আল্লাহ কবুল করতেন। অন্য কোনো সময় থাকলে ইনশাআল্লাহ বাকি আলোচনা আপনাদের খেদমত করব। একটু মুখতাসার দোয়া করে নেন, আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আল্লাহুম্মা ইগফির লি যুনুবি ওয়া লিওয়ালিদাইনা রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা। রব্বুল আলামিন, আজকের আয়োজন যারা করেছেন, শোনার জন্য যারা এসেছেন, টাকা পয়সা বুদ্ধি পরামর্শ, আয় আল্লাহ দেশ বিদেশ থেকে বক্ত মুরিদান আশিকিন জাকিরান টঙ্গিটিলা দরবারের আল্লাহ সকলের জন্য মাহফিলকে নাজাতের ওয়াসিলা হিসাবে কবুল ফরমাও। রব্বুল আলামিন, আমাদের মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন অন্ধকার কবরে যারা চলে গেছেন, সকলের কবরগুলোরে জান্নাতের টুকরা করে দাও। রব্বুল আলামিন, এই দরবারের পীর সাহেব শাহজাদাগণ বক্ত মুরিদান দেশে বিদেশে আল্লাহ সকলের নেক হায়াত তুমি দান করে দাও। আয় আল্লাহ, করোনা মহামারী পৃথিবী থেকে উঠায়া নাও, শান্তির সুবাতাস দয়াল নবীর উসিলায় লাগায়া দাও। আয় আল্লাহ, আমাদেরকে হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করে দাও, সোনার মদিনার হাজিরি নসিব করে দাও। জরহমত কুন নজর बर हाल ज़ाराम या रसूल अल्लाह, गरीबाम बेनवाहम खाक साराम या रसूल अल्लाह। तवाफ़ रोज़ाए अक़दस को नमशुद 12 रोज़े शब हुज़ूरी कुल आता उम्मीदवाराम या रसूल अल्लाह, हुज़ूरी कुल आता उम्मीदवाराम या रसूल अल्लाह। आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।